ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
હસમુખાનંદ जी जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोलो प्लीज। ओके। नमो वितरागाय, नमो नमो वितरागाय, वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणम, नमो आयति, रियाणं, नमो वज्रायाणम, नमो नमो वस्त्र, वज्रायाणं, नमो लोये सौव साहुणम, नमो नमो वे सब साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, लोकेशो ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावक्पणासनो, तव पावकनाशनो, मंगलाणम च सौवेसी, मंगलम च मूलाणां सत्ये, कर्तव्येति, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। विद्या बहन। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरी भी को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करे। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार के लिए करे, जीवन के लिए करे, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। उस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन स्टडी प्रेयर। હે દાદા ભગવાન, મને ભણવામાં સમજવામાં જે અંતરાયો આવે છે, ઓબ્સ્ટ્રેક્શન્સ આવે છે, એ બધા અંતરાયોને તોડવાનો હું દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું. અમારી પર એવી કૃપા કરો કે મેં દર્શન ઉપર આવૃત તૂટી જાય અને મારું ભણવાનું સારી રીતે થાય. એવી આપ મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. दिव्या बहन। હે દાદા ભગવાન, हे दादा भगवान, दादा हे दादा भगवान। भगवान, हम है आपके बच्चे, हम हमें हैं आपके आपके बच्चे बच्चे, के बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल दिल के के है हैं सच्चे, 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 फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी फिर है है भी कच्चे, है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। करेंगे अच्छे। अच्छे। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્चिदानंद। कोई है दूसरा? नहीं, करिश्मा है ओके दादा। ओके, आप फिनिश करो। हाँ, हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय करिश्मा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या नोटबुक लेके आया? हमारे लिए थीसिस लिखा है कि क्या? नहीं। हाँ, ऐसे लिखा है कि दादा अच्छा नहीं है, दादा बहुत जाति देते, ऐसे आपको किताब में लिखा है? हम्म कि हसमुखा का बहुत अच्छा है।
ऐसे कुछ लिखा है? ओके, क्या दा, खा के आई? क्या खा के आई बोलो। दादा डोसा and जैसे हम्म, जल्दी जल्दी बोलो। डोसा डोसा। डोसा भैया। क्या टेस्ट उसमें आया? दादा डोसा में मैंने शुगर के साथ खाया तो इसलिए मुझे मीठा टेस्ट आया था। किसके साथ खाया? शुगर की। डोसा शुगर के साथ खाते हो? वो कौन किधर का नियम है? दादा वो बैटर थोड़ा कम था तो इसलिए मम्मी ने कहा तुम शुगर के साथ खा लो। ओह ओके, तो दूसरा कौन सा टेस्ट आया? दादा सिर्फ मीठा ही आया था। और दाल नहीं थी? संभार? नहीं। ओ, डोसा किसके साथ खाया? शुगर के साथ? मोनिका आपने? हाँ दादा आज दाल ढोकली बनी थी घर पर और करिश्मा ने अलग सा डोसा बना के खाया। किसने बनाया था डोसा? मम्मी ने। हाँ, मम्मी। दाल ढोकले क्यों नहीं खाए और डोसा क्यों आपने फरमाइश किया? मम्मी को दादा मैंने कष्ट देने का था? फरमाइश नहीं किया था। मैंने फरमाइश नहीं किया था। मम्मी ने कहा बैटर कम है तो मैंने बना मम्मी ने बना दिया तो ये खा लो इसलिए मैंने वो खा लिया। ओके, वो तो आप तो बहुत बहुत प्यारी लड़की है ना, तो सब कुछ चलता है आपके घर में। ओके 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 ओके। विद्या बहन, आपको कल क्या दीपक दादा ने बोला था? दादा टाइम टेबल बनाना था। और और जब मैं पढ़ाई करती हूँ उससे पहले प्रेयर भी करनी है। और हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी करनी है और गेम्स भी खेलनी है। नहीं 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 नहीं, टाइम टाइम टेबल बनाने का किया, बाद में क्या हाँ हुआ? दादा आज मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं स्कूल के फिर मेरे जो पापा की वाड़ी ओ, थी ना वहां हम गई नहीं थी। पूछते, हम पूछते टाइम टेबल बनाया कि नहीं, वही क्वेश्चन है। क्या किया आपने वो नहीं पूछते। दादा दीपक दादा ने बना दिया। दीपक दादा ने मैंने उसके साथ बात किया था। हाँ दादा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो ऐसे बोलो ना। और अभी जय सच। अभी 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 फॉलो करने का है ना? हाँ, हाँ दादा। ओके। आज फॉलो किया था? नहीं दादा आज तो नहीं किया था। आज मैं ओके, पूरे क्यों? दिन बाहर थी। बात, ये दोनों सिस्टर किधर से आ गए? कसू काका, जय हाँ सच्चिदानंद जय ये दोनों सच्चिदानंद। दोनों बहनों किधर से आ गए हाँ, एक साथ में? पाटन ओके, से। क्या जो ना पे तो एक घर में आ गया। क्या है आज प्रोग्राम है आपका घर पे? किसका घर पे है आप? काव्या के घर पे। ओ, क्या आज वो काव्या, वो दादा काव्या ने, कीर्तन। हैं? क्या बोला? वो पाटन में यहाँ कीर्तन भक्ति रखनी है ना तो वो उसकी ओ प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसलिए। ओ, कौन गाने वाले हैं? मैं और काव्या गाएंगे। ओह, वेरी गुड। वो मैंने सोचा कि काव्या ने आज लड्डू बनाया तो सबको इनवाइट किया होगा। तो और आप हसमुख काका सबको को, इनविटेशन दे रहे हैं। आप सब आना हसमुख पाटन। हसमुख काका आने वाले हैं? हाँ आने वाले। हम्म, हैं? जिया दीदी, आप हम पूछते हैं आपको, हसमुख काका आने वाले हैं? हाँ आएंगे ना। नहीं, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। आने वाले हैं कि नहीं, ये वही, दैट इज अ क्वेश्चन। वो दादा मुझे नहीं पता वो काव्या को पता हाँ, होगा। तो पूछो, अभी है लाइव पूछो कि आएंगे कि नहीं, हाँ क्या? अब आने वाले हो और दादा। हाँ आने हाँ, वाले। तो अभी है कि आना ही पड़ेगा। ओके। हाँ हाँ, आना ही। आना ही पड़ेगा हाँ, पाटन में तो। नहीं, हमको तो मालूम है आने वाले थे, पर आपको हम्म, भी मालूम पड़ना वक्त है कि आने वाले। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, तो कल का ये वीडियो प्रोग्राम
ये विद्याबेन के और था, उसका स्टडी 70% है, उसने गुरु पूर्णिमा में दादा को 95% मांगा है। तो उसको दीपक दादा ने उसको अभी रास्ता बनाया है, तो देखता है। ओके, वेरी क्विकली, गुरु पूर्णिमा में दादा के पास क्या आपने मांगा, करिश्मा? क्या दादा? कम ऑन, गुरु ट्रांसलेट करो। पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन क्या मांगा? दादा, मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन दादा से कुछ मांगा नहीं था क्योंकि मैं भूल गई। ओके ओके, जस्ट जल्दी जल्दी आओ, मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने ये शक्ति मांगी कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपने गोल पर फोकस करना है। ओके, तो आप कैसे अभी मॉनिटर कैसे करेगा? दा सी, आप दादा के पास मांगते हैं, राइट? सो यू टू रिपोर्ट टू दादा एवरी हाँ। अदर डे और एवरी वीक, और ये अदरवाइज तो ये सब वेस्ट होता है, टाइम टाइम वेस्ट होता है, आपका और दादा का। सो एवरी फ्राइडे आप लोग सब रिपोर्ट देने का, इफ आस्क और नॉट आस्क, हमको याद करने का है कि दादा, हमको दादा का रिपोर्ट देने का है। दादा को, हाँ। हमको, हमको नहीं, दादा भगवान। हम्म। ओके, जिया दीदी, आपने क्या मांगा? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने ये मांगा था कि मुझे अच्छी कॉलेज मिल जाए और मैं दादा के ज्ञान में रहूं ऑलवेज। ओके, कैसा चल रहा है अच्छी कॉलेज के बारे में? हाँ, वो अभी दादा अभी भी पोर्टल नहीं खुले हैं, और अभी एमबीबीएस और डेंटिस्ट के खुले हैं, तो मैंने वो फॉर्म भी फिलअप किया है। तो सब ये तो फिर सब फॉर्म भर कर, ऑल मेडिकल हाँ दादा। कॉलेज की फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ। ओके, तो आपको मेडिकल में कितना परसेंट जाते हैं? क्या दादा? मेडिकल में कितना परसेंट जाते हैं, कट ऑफ? हम्म, इस साल तो 19 लाख पीपल्स ने और एग्जाम। डेंटल में उसके 80? नहीं, ऐसे एग्जाम दी थी, उसमें से फिर ऐसे सिलेक्ट होंगे और वो मार्क्स के डिपेंड। ओके, काव्या, आपने क्या मांगा? दादा, मैंने इस बार ऐसा मांगा था कि मेरे एग्जाम में 98% तक का स्कोर बने। तो आपको तो आता है कि थोड़ा मोर मांगता है? थोड़ा और चाहिए। ओके, तो आई डोंट नो दीपक दादा आने वाला है कि नहीं, पता नहीं। पर दीपक आनंद से बात करो और स्केड्यूल बनाओ। लास्ट टाइम कितना आया था आपको, लास्ट ईयर? लास्ट टाइम दादा 96.61 है। आपको अभी 98 मांगता है, ओके। तो दीपक दादा से बात करो कि वो 2% कैसे बढ़ा सकते हैं, ओके। तो आज खाने में क्या है, एक मिनट प्रश्न करें जी। हम्म, ओ, ये तो गुजराती में आ गया। मोनिका दीदी, आपको मालूम है आज क्या है? नहीं दादा, आज मैंने नहीं पढ़ा। ओ, अब अब मेरा गुम हो गया है, तो दिखाना पड़ेगा हमको। आपके पास फोन नहीं है, मोनिका? है। कैसे क्या हो गया? अभी एक ही मिनट में आ जाएगा। आज फोर्थ दिन है, ओके। ओके, आ गया, सॉरी, मैंने निकाला था पर गुम हो गया। उसमें कारण जी,
ઓકે, વસુકાજી પढ़िए. દેખાય છે? हाँ, ऊर्णोदरी के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, रस में लुब्धता न हो। 4 अगस्त का है। अच्छा, 7वीं कलम चल रही है अभी। हाँ, राइट. अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये दादा भगवान ने बताया था कि खाने के बारे में बहुत सारे क्रम मार्ग ने के अंदर भी अलग अलग प्रकार के तप बताए गए हैं। सबसे पहले जो क्रम मार्ग के अंदर जो तप है, उसमें सबसे पहले ऐसा तप है कि आप उसके अंदर से रुचि कम करो। मतलब 5-6 आइटम खा रहे हो तो आप उसमें से 1-2 आइटम ही रखो, बरोबर है। वो सबसे बड़ा तप बोला जाता है। या सबसे पहला तप उसको उपवास का बोलते हैं कि भाई उपवास रखो आप। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि वृत्ति संक्षेप, मतलब आपकी जो वृत्तियां है वो थोड़ा कम करो। भाई ये 5-6 आइटम नहीं खाऊंगा मैं इतना ही खाऊंगा, बराबर है। क्योंकि किसी भी जगह पे अगर हमको डेवलप होना है तो वो जगह पे हमको आहार पे जागृति बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इसके अंदर पहले में पहले रखा कि आप उपवास रखो, जिससे हमारा शरीर भी अच्छा रहे। दूसरा, अगर वो नहीं होता है तो आप वृत्ति संक्षेप करो, मतलब कुछ भी या फिर 2-3 आइटम ही खाओ। दूसरा है कि भाई आप तीसरा नंबर पे आता है कि आप इतने समय में ही खाओ कि सुबह से, मतलब सुबह सूरज उगने के बाद और शाम को सूरज ढलने के बाद नहीं खाने का है। तीसरा नंबर पे वो आया। और चौथा नंबर पे सबसे ज्यादा जो बताया वो बोला उणोदरिता। आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन उसमें उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। खा सब कुछ सकते हो, लेकिन उसकी मात्रा, मतलब आप अगर 4 रोटी से आपका पेट भर जाता है तो आपको 3 रोटी ही खाने की है। तो दादा भगवान ने बताया कि वो सबसे बड़ा तप है, क्योंकि खाने का ऐसा है कि हमको जो चीज अच्छी लगती है ना, वो चीज फिर हम गिनते नहीं है। चाहे पेट भर गया हो तो भी हम खाते ही रहते हैं, बरोबर है। तो इसके लिए दादा भगवान का उणोदरी रखो, मतलब वो पेट पूरा भरने का नहीं है। अगर आप 4 रोटी का मतलब 100% अगर होता है तो उड़नदरी में आप 70 से 80% आपका पेट भर सकते हो। उससे दादा भगवान उड़नदरी बताए। तो उड़नदरी से क्या होगा, तो क्या आपकी जागृति बहुत ही बढ़ेगी। इसके लिए दादा भगवान कहते हैं कि उड़नदरी के बराबर इन चारों तप में उड़नदरी से बड़ा उपवास आप कर सकते हो। एक बार नक्की किया ना कि मैं आज नहीं खाऊंगा, तो आप 24 घंटे तक नहीं खा सकते हो। लेकिन खाने के अंदर सब कुछ है, आपके फेवरेट सब कुछ है, और उसमें आपको कम खाने का है, वो बहुत बड़ा तप है। वो आप उसका अनुभव करोगे ना तो आप जानोगे कि सब प्रिय चीजें, सूप भी है, सलाद भी है, पिज्जा भी है, रोटी भी है, पंजाबी सब्जी भी है, सब कुछ लेने का, लेकिन खाने का थोड़ा थोड़ा उसकी मात्रा में, मतलब वो सब खाने के बाद भी आप भूखे, मतलब कम रखने का। तो वो बहुत बड़ा तप है। इसलिए दादा भगवान बताए कि उड़नदरी के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, और इससे ज्ञान की जागृति बहुत बढ़ती। दादा भगवान बोलते थे हमारी निरंतर उणोदरी रहती है। दादा भगवान ने कभी भी उनके जीवन में पूरा पेट भर के खाया, निरंतर कायम नहीं उणोदरी हो। दादा भगवान ने कहता था हमारे कायम नहीं उणोदरी हो, मतलब उनका जो खुराक खाना था वो ऐसा ही था कि भाई हमेशा 100% कभी फुल नहीं रहता था। क्योंकि अगर हमारा पेट एक बार भर गया तो हम दूसरी कोई एक्टिविटी में इतना ध्यान दे सकते नहीं है। क्योंकि जो खाना खाते हैं उसकी असर भी हमारे शरीर पे ऊपर बहुत है। एक बार आपने बहुत ठूस ठूस के खा लिया तो उसके बाद आपको नींद आएगी या फिर आलस आ जाएगी, मतलब कोई काम करने में आपका ध्यान नहीं रहेगा। इसके लिए दादा भगवान का अगर हमको कायम क्यों उणोदरी है, चाय भी पीते, हर एक चीज में उणोदरी, चाय भी पीते थे तो पूरा नहीं पीते थे, उसमें से जितना थोड़ा बाकी रखते थे। तो इसलिए बता के उणोदरी के बराबर ये दूसरा कोई, मतलब सब कुछ सामने होने के बाद भी हमको कम खाने का है, वो जागृति बहुत बड़ी है। तो इसके लिए ये हमको, अगर हमने सुना होगा तो ये हमारे ख्याल में रहेगा कि हमारे ज्ञान मार्ग में अगर हमको आगे बढ़ना है, या व्यवहार में भी आगे, या हमारा शरीर अच्छा रखने का हो, कुछ भी हो, तो ये आहार मुख्य चीज है। और उसके ऊपर अगर हमारी एक बार जागृति आ गई तो फिर वो हमारे हर एक कार्य में
हमको हेल्प करता है, बराबर है। तो उणोदरी का मतलब क्या होता है कि पूरा पेट भर के नहीं खाने का, उससे थोड़ा कम खाने का। और उणोदरी की मात्रा हर एक लोगों की अलग अलग होती है, सबकी ऐसा नहीं है कि भाई आप 4 रोटी खाओ 3 रोटी, उसकी ऐसे नहीं है। हर एक की मात्रा इंडिविजुअल, वो खुद को ही मालूम पड़ता है कि कितनी रोटी से मेरा पेट भर जाता है। जैसे काव्या होती है, तो काव्या की क्वांटिटी अलग उणोदरी में रहती है, और जिया की, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग रहेगी, दोनों की एक सरखी नहीं रहेगी। क्योंकि काव्या अगर 5 रोटी खाती है तो उनको 4 रोटी में उणोदरी है, और आप 4 रोटी खाते हो तो आपकी 2 रोटी में उणोदरी है, बराबर है। ऐसा है, मतलब हर एक की मात्रा अलग अलग रहती है। उणोदरी ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ 2 रोटी खाने की है, सिर्फ 1 रोटी खाने, हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग रहता है। वो अपने आप को ही मालूम पड़ता है कि किससे मेरा पेट भर गया और कितना मेरा खाली रहे, वो खुद को ही मालूम पड़ता है, दूसरे को मालूम पड़ता। उणोदरी मतलब कम खाना नहीं, बरोबर है। जो है उसके अंदर मात्रा हमको कम करने की, और खाने के अंदर अगर हमारा 100% है तो हम 80%, 20% या 30% जितना खाली रखने, हवा का भाग, दादा भगवान बताते थे, ये हवा का भाग अंदर खाली रखने का, बराबर है। वो सबसे बड़ा तब है, आप एक बार करके आप नक्की करोगे ना, तो आप उसके अंदर 1 प्रयोग 2 प्रयोग करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत जागृति रखनी पड़ती है उणोदरी करने के लिए खाने के अंदर, बहुत। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो कैसी है कि अगर एक बार हमारे जो अच्छा लगता है हमको वो खाना अगर हमारे सामने आ गया, तो फिर हम वही खा लेते हैं पूरा पेट भर के, जितना होता है ना, जैसे दूसरी बार मिलना नहीं है, ऐसे वो हमारे प्रकृति का ऐसा गुण है। तो उसके सामने ये उणोदरी हमने नक्की किया है, तो उसके सामने वो क्या वो करता है, तो ब्रेक मारता है कि भाई अगर आपको इतना नहीं खाने का, इतना ही बाकी रखने का है। तो इसके लिए दादा भगवान का उणोदरी के बराबर एक दूसरा कोई बाह्य तप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इससे ऐसा कोई दूसरा तप नहीं है। उपवास कर सकते हो आप, 2-3 चीजों पर भी रह सकती हो, बराबर। आपने नक्की किया मैं इतना ही खाऊंगा, इतनी इतनी चीज, तो वो भी आप पेट भर के खा लोगे तो फिर चल जाएगा। उपवास में क्या है, एक बार नक्की किया उपवास, तो उपवास भी हो जाता है, भाई कुछ नहीं खाने का है, तो आपका मन वो टाइप से कुछ आपको हैरान भी नहीं करेगा, बरोबर है। और इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में नहीं खाने का है, तो उसमें भी आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन सब होते हुए भी इतना ही खाने का है, उणोदरी पूर्वक खाने का है, तो बहुत बड़ा हमारे लिए जागृति का विषय है और तप का भी विषय है। तो ये हमको नक्की करने का है कि हम हमारे पूरे जीवन, दादा भगवान ने तो उनके पूरे जीवन में एक 24 और उणोदरी उन्होंने रखा था कि हमको कायम की उणोदरी रहती है हमको। तो यही हमको नक्की करने का है कि हम भी हमारे जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, एक ज्ञान मार्ग में प्रगति करनी है, हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो ये उणोदरी हमको पहले तो भावना में रखने की, कि हम किसी भी तरह से ये उणोदरी की भावना रखने की है कि भाई हम जब भी खाना खाने बैठे तो हमको उणोदरी पूर्वक खाना है। तो हम आप नक्की करोगे तो वो हिसाब से अंदर हमारी जागृति बढ़ती जाएगी। पहले हम पहले नक्की करना पड़ता है, किसी भी चीज में कुछ भी हमको हमारे जीवन में एडॉप्ट करना है, तो उसका पहला स्टेप क्या है, तो हमको नक्की करने का है। तो हमको नक्की करने का कि हे दादा भगवान, हमको उणोदरी पूर्वक हम खाना खा सके, ऐसे आप हमको शक्ति प्रदान करें। वो हम नक्की करेंगे ना, तो फिर वो हिसाब से हमारे अंदर जागृति प्रकट होगी, और जागृति होगी तो उसके हिसाब से फिर वो आगे क्या हमारे चारित्र में आता जाएगा, वो कायम की उणोदरी रहती है। और सभी महात्माओं को भी दादा भगवान ने बताया था कि आप लोग भी ये उणोदरी का प्रयोग रखना अपने जीवन में, ताकि ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ सके, बराबर है। तो उणोदरी के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है। શું કાકા इन बच्चों लोग को दो प्रॉब्लम होता है। हाँ। एक तो इन लोग को दो प्रॉब्लम होता है, एक तो मम्मी बोलती है खाओ खाओ वाह, और हम्म। दूसरा कि कम खाएगा तो वीकनेस आएगा, कि स्टडी नहीं होगा। हाँ, ये ये मम्मी बोलते हैं, इसमें क्या है, कम खाने का मतलब क्या है कि हमको थोड़ा भाग बाकी रखने का है। मतलब हम 80% तो खा ही रहे हैं, खाली 20 या 25% जो है हवा का भाग, वो खाली रखने का। और वो एक बार आपका आदत पड़ जाएगी, फिर आपका हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो हम मम्मी कभी बोलेंगे नहीं। ये हमारा मम्मी क्यों बोलती है, तो क्या हमारी हेल्थ बराबर नहीं रहती है, जो हमको पसंदीदा खाना होगा ना, तो मम्मी को ब्रेक मारनी पड़ती है कि बेटा अब बस बहुत हो गया,
अभी ये खत्म हो गया, बराबर है। तो पसंदीदा खाना होता है तो हम लोग टूट पड़ते हैं, और जो पसंदीदा नहीं होता है तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, बराबर है। लेकिन ये ओणोदरी में क्या है, चाहे पसंदीदा हो या नहीं हो, लेकिन हमारे सामने जो आया है उनमें से हमको कम खाना होता है। तो ये जागृति बहुत बड़ी रहती है, तो वो मम्मी भी समझ जाएगी कि सब कुछ खाता है वो अपने हिसाब से। फिर मम्मी का भी कंप्लेन रहेगा नहीं, और मम्मी का तो हर बार कंप्लेन रहता ही है, जितना भी आप खाओ तो उनको ऐसा ही लगता है कि कम खाते हैं। लेकिन एक बार आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो मम्मी भी उसके बारे में फिर कभी बोलेगी नहीं कि ये खाने ये सिस्टम से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो उनको भी धीमे धीमे करके उनकी भी कंप्लेन कम होती जाएगी। बाकी जो मदर होती है उनको तो बच्चा कितना भी खाए ना तो उनको ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कम खाया, उन्होंने कम खाया, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा हो गया है कि भाई बच्चा कितना भी खाता है ना फिर उनको ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कम खाया है। लेकिन एक बार हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि भाई इससे उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, तो उनकी कंप्लेन भी कम होती जाएगी। ओके। हाँ, खुशी दीदी, आपका क्या एक्सपीरियंस है ये बारे में? किसमें दादा? आपका क्या एक्सपीरियंस है ये बारे में? अम, दिस दिस टॉपिक। आ, मैं कभी उन्होंने तब नहीं करती, जो भी मुझे पसंद होता है मैं वो ज्यादा खा लेती हूँ। हम्म। और नहीं, आप जो तो जो पसंद अगर है वो ज्ञान, कम खाती हूँ। हम्म, वो ऐसा ही रहता है सबका प्रकृति में। लेकिन हमको अगर आगे बढ़ना है तो ये हमको पहले नक्की करना है कि हम जो भी मिलता है तो हम उणोदरी पूर्वक हम खाएंगे। तो ये नक्की करेंगे तो वो हिसाब से उनके प्रति हमारी जागृति बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारा सहज स्वभाव हो गया कि जो हमको पसंद आता है ना, हम पूरे जब तक, और बाहर लोग भी ऐसे बोलते हैं, बरोबर है कि आप मिला है तो आप खा लो, मिला है तो खा लो। लेकिन हमको ज्ञान में आगे बढ़ना है, हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो ये हम बात हमने सुनी है, तो ये हमारी जागृति धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। हमको नक्की करने का है, और नक्की करोगे ना तो आपकी जागृति बढ़ेगी और आपको अनुभव होगा ना, तो वो हिसाब से धीमे धीमे करके वो तरफ हमारा प्रयास चालू हो जाएगा। और ये बहुत उपयोगी है सभी आपदा पुत्रों को भी दादा भगवान ने बताया था, महात्माओं को भी बताया है, और एक ज्ञानी पुरुष का दिया हुआ ये तप है, बरोबर है। तो हम ये करेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, तब मतलब हमारे हेल्थ ही अच्छा लगेगा। जितना तप करोगे उतनी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, सभी तरह से ज्ञान में भी प्रगति होगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके। ओके। ओके, वेरी क्विकली, खुशी दीदी, आपका स्टडीज का क्या कैसे चल रहा है? स्टडीज में ज्यादा मैथ्स और फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसमें अभी और एफर्ट करना है। हम्म। नहीं, आप करते हैं क्या? नहीं, आपका क्या चल रहा है? आपको सीरियसनेस है कि नहीं? कभी टाइम वेस्ट करते हैं कि यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग 98%? अभी टाइम वेस्ट करती हूँ दादा, अभी भी। तो बोला, अभी भी टाइम वेस्ट करती हूँ। और अभी क्या करना है क्या आपको? अच्छा, कॉलेज वो में नहीं जाने का? जाने का। तो ऐसे नहीं हो सकता। कल देखो, विद्या दीदी ने बोला कि हमको 70% में 95 जाना। तो वो दीपक दादा ने बोला कि टाइम टेबल बनाओ, तो दीपक दादा ने टाइम टेबल बनाया। ओके, अभी काव्या को बोला, आप दीपक दादा को बोलो। तो you to talk to दीपक दादा and make a schedule and form if you want to do it, हाँ? करने का है तो। हाँ। बट इफ यू नॉट सीरियस कि कैसे भी कॉलेज में जाएगा, देन इज अ डिफरेंट स्टोरी, तो आपका चॉइस, राइट? हाँ। हम आपको थोड़ी हम आपको उधर चिनाया के पकड़ के पढ़ाई करेंगे। हम पकड़ के करेंगे तो ही आप नहीं करेंगे, तो डे ड्रीमिंग करेंगे। हम आपके रूम में साथ में बैठ के स्टडी करेंगे, तो डे ड्रीमिंग। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ओके? सो आप अभी तो क्या, अगस्त देखो, अगस्त आ गया। नॉट टू मच टाइम, टाइम गोज फास्ट।
अभी दिवाली आएगा, वो आएगा, वो आएगा। ओके, तो बताना कि आपको क्या सीरियसनेस है कि नहीं, कल बताना। ओके। ए, और मंडे चेन्नई क्यों नहीं आते? हॉलीडे होता है मंडे? नहीं दादा, कल मैं बहुत लेट आई थी घर, इसलिए सो गई जल्दी। ओके, और छोटी? उनका नहीं पता दादा। हम पूछते हैं छोटी को, आपको नहीं पूछते। छोटी कल क्यों नहीं आई थी? दादा कल मोनिका दीदी ने ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए मैं एग्जाम के लिए देख, प्रिपरेशन कर रही थी। आप अभी डायपर पहनती है कि आपको नहीं आता है लॉग इन करने? आता है। तो डोंट, मोनिका दी, डोंट डिपेंड ऑन हर, यू टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। दादा ने क्या बोला है? यू आर, टीवी बोलो देखने कौन में फिनिश। मोनिका दीदी चालू करे तो टीवी देखो, ऐसा नहीं रहता है। ये सिर्फ सत्संग में ऐसा रहता है। टीवी में भी ऐसा रखने का है, जब मोनिका दीदी चालू करेंगे ना तब मैं देखूंगी। दादा हमारे यहाँ टीवी ऐसा हो नहीं है, सकता है ना? लैपटॉप। हाँ। टीवी हमारे नहीं है यहाँ घर में तो? टीवी है, लैपटॉप देखती है दादा। हाँ तो इसमें भी लैपटॉप। जो है उसमें बराबर है, उसमें आप देखने का, भाई मोनिका दीदी करेंगे तो मैं करूंगी। ऐसा है, फोन अगर मोनिका दीदी यूज करेंगे तो मैं करूंगी, ऐसा रखने का। वो दादा ने क्या बोला है? यू आर, कौन फिनिश करेगा? Whole and solely responsible for yourself. ये सबको अप्लाई होता है, अभी हमको भी अप्लाई होता है। वन थिंग आपको मालूम है, ये हम बातें करते हैं, हमको भी अप्लाई होता है। हम्म। आपको इस कभी सोचा मोनिका? मोनिका, नहीं दादा। नहीं दादा। ओह, एवरीथिंग हम बोलते हैं अप्लाइज टू अस ऑल्सो। हमको सब जगह पे, हम बोलते सब जगह जागरूक, हमको उन्नोदरी की जागरूक रखते हैं, खाने में टेस्ट लेने का होता है, सब होता है, वो कभी होता है नहीं होता है, तो मारते हैं यार, ये क्यों नहीं ये किया, you know? हाँ। हमको भी आने आगे सीरियस लेके सत्संग में आने का है, ये करने का है, सुबह 4 बजे उठ के विधि करने का। हम एवरीथिंग हम बात करते हैं, हमको अप्लाई होता है, यू नो। आप हम्म। आप घर पे नहीं देखते होगा पेरेंट्स, बिकॉज दे आर बिजी दोस्त करते, राइट? बट अपन लोग तो सत्संग में आता है तो हमसे एवरीथिंग अप्लाइज टू अस। हम जो बोलते हैं हमको भी अप्लाई होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। ओके, सो ये हाँ। जरा सोचना, क्या एवरीथिंग वी से अप्लाइज टू, एंड एवरी टाइम हम भी नहीं कर पाते तो हमको जागृति हो तो मारते ही नहीं। हे, कम ऑन, वेक अप। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। हम्म। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। दादा। दादा। હમ. કાવ્યા બધાને આમંત્રણ આપી દેજે, મોનિકા દીદી બધાને। बोल, सबको आना है दादा। हाँ। ऐसे नहीं, आपको सबको सबको किधर पाटन आने का, क्यों आने तक का, लाना है। सबको आने का, क्यों आने का, कैसे ऐसे ऐसे बात पाटन बर्थडे करते है हैं? कृष्ण दादा, भक्ति की तारीख पाटन को में रखा है, ये टाइम है, तो आप खास आना, ऐसा बोल देने का सबको। टाइम का क्यों नहीं पता आपसे? औ- और जो नहीं आ सकते और हैं तो टाइम ऑनलाइन भी है ज्वाइन होना। तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जैसे बोलो हम्म। काव्या दीदी कि हमको नहीं 9 बुलाने का, तारीख इसलिए को बोलते सुबह आ 8 बजे जाना। से शाम को 8 बजे तक का कार्यक्रम है। उन लोग को तो मालूम नहीं होगा, 10 रुपये का, उन लोग को मालूम नहीं होगा वो टाइम। रजनी उन लोग दादा। को, उन लोग कल प्रिपेयर करते हैं गाने के लिए, विच इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा है। चलो, जय सचिन। सैटरडे संडे चलो, राइट? ना खाली संडे છે। संडे। Oh, only Sunday. Okay, okay, okay.
संडे Okay, सवार 8 only से रात को 8 बजे तक। ओके ओनली संडे तो चिनाई सब तीनों और पांचों बैठ के 1 घंटा सुनना यूट्यूब में आएगा। हाँ Yeah. हाँ काव्या तो इनविटेशन दे दे, हम इनविटेशन दे, अब यूट्यूब में जोड़ काव्या, कर। जब तुम गाओगे तो इन लोगों को बता देना, हाँ दादा। हाँ तो ये लोग सुनेंगे कैसे फिर। कैसे बताएगा काव्या? मैसेज कर देंगे। हाँ बस, आप देख लो कैसे मैम। मैसेज करेगा? कैसे मैसेज करेगा? दादा वो सत्संग के ग्रुप में है ना नंबर। और अपने ग्रुप में बोलो ना, सपोज इन लोग का फोन हाँ नंबर नहीं है, आपका ग्रुप में करने का। ओके, हाँ चलो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय रश्मि दादा सच्चिदानंद। दादा बोलो। दादा वो इस बार मैंने जो मिड टर्म एग्जाम मैंने जो दिया था एग्जाम में, उसमें मेरा साइंस 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 50 आउट ऑफ 50। वाह वाह। શું કહ્યું હસમુખાન, મને સંભળાવવાનું. એ કઈ એને કરેલું એમાં 50 માંથી પૂરામાંથી પૂરા માર્ક આવ્યા, 100% માર્ક આવ્યા છે એને. Excellent, excellent. Just go for 100% हाँ। all the time. तो आपको मिलेंगे. आपको तो एक ही कॉल है, यू हैव टू बीट दोनों सिस्टर. बस। करिश्मा, हाँ दोनों सिस्टर के तो आप बता सकते हैं हमको. बहुत दादी करते थे ना, देखो हमारा स्कोर, ऐसे बाद में ऐसे कर सकते हैं. ओके, चलो, वेरी गुड. ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, દીપકાઈ નથી તો હું થોડું મૂકું છું. हाँ। જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી. જય जय સચ્ચિદાનંદ બેન. सच्चिदानंद। અંકલ જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આટલું ગુડ ઇનફ છે? થોડું મોટું વંચાય કરો. છે? રાઈટ, પરફેક્ટ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જે દિવસે જયકાર ગુંજશે જ્ઞાનીનો આ મલકમાં, તે દિવસે આ વિશ્વનું કલ્યાણ થાશે પલકમાં. જે દિવસે જયકાર ગુંજશે જ્ઞાનીનો આ મલકમાં, તે દિવસે આ વિશ્વનું કલ્યાણ થાશે પલકમાં. બ્રહ્માંડના પ્રત્યેક ખૂણે પંચાજ્ઞા કલ્યાણ કે, શુદ્ધ ભાવ રમણે વિશ્વનું કલ્યાણ ચોક્કસ થઈ જશે. જે ઘર યા સ્થાનક મંદિરે પગલા થયા ત્યાં, જે ઘર યા સ્થાનક મંદિરે પગલા થયા દાદાજીના, તે ક્ષેત્રના પરમાણુએ બરફીલ શીતલ થઈ જશે. મૂળ શુદ્ધ સનાતન છે, ઇટરનલ વિલસે બ્રહ્માંડમાં, તેની છે વૈકલ્પી અવસ્થા ટેમ્પરરી સંકલ્પ, તેની છે વૈકલ્પી અવસ્થા ટેમ્પરરી સંકલ્પમાં. જે આત્મદ્રવ્ય મૂળ તત્વે સંસરે સંસારમાં,
ચારે અગતિમાં ઘૂમી ફરે છે કર્મ ફળ વિભાવમાં. ગત જન્મે ખેંચ્યા અષ્ટકર્મો પ્રાકૃતિક પ્રભાવથી આખું જગત ચાલી રહ્યું છે ચાલજીલા સ્વભાવથી. છ તત્વો મૂળથી શુદ્ધ સ્વરૂપે કાયમી બ્રહ્માંડમાં સૂક્ષ્મ પ્રયોગિક સ્કંદ ગર્ભે પ્રસવતા જીવાત્મા. સ્થિતિ સહાયક ગતિ સહાયક કાળને આકાશ અરૂપ આ સર્વમાં પૂદગલને પરમાણુની મૂર્તિ સ્થૂળ રૂપ. માનવ રૂપી પૂતળાનો મૂળ આધાર છે તત્વાત્મા. માનવ રૂપી પૂતળાનો મૂળ આધાર છે તત્વાત્મામાં. એની જ સૂક્ષ્મ હાજરીથી સચરાચર જગ આત્મા. સંયોગી પુરાવા સંયોગી પુરાવા બધા જ્યાં હોય છે સાયન્ટિફિક. સંયોગી પુરાવા બધા જ્યાં હોય છે સાયન્ટિફિક. ત્યારે જ સર્વે કાર્ય ફળીભૂત થાય છે પારિણમે. ફળ જોઈને કોઝિસના વિચારથી કરવું મનન. ઇફેક્ટ જોઈ જાણીને ચેતી જજે મૂર્છિત મન. આ જન્મે ફળ આખી નીચે છે, હજી નીચે. હા, આ જન્મે ફળ આખી આ ચાખી છે. આ જન્મે ફળ ચાખી રહ્યા સૌ ભૂત પ્રતિષ્ઠિત ભાવના. કડવાયા મીઠા જે પરિણામ તીવ્ર મંદ વિભાવના. આ જન્મે ફળ ચાખી રહ્યા સૌ ભૂત પ્રતિષ્ઠિત ભાવના. કડવાયા મીઠા જે પરિણામ તીવ્ર મંદ વિભાવના. પૂર્વી સ્વભાવ રસે ચરાચર અહમ રૂપી બળદિયો ખેંચી રહ્યો સંસાર ગાંડું કરતા થઈને ઘુસરીઓ. સીધી ને સાદી સરળ વાતો નીકળે જ્ઞાની મુખે. આ વિશ્વનું કલ્યાણ થાશે હૃદય માર્ગી સ્વસુખે. રિયલાઇઝેશન આત્માનું જ્ઞાની કૃપાથી છે સરળ. હું શુદ્ધ આત્મા છું તે લક્ષ્ય જ પામવું વિશ્વે ગહન.
હું કોણ છું, ક્યાં જઈશ હું, શા કાજ આ આવાગમન, તે સર્વ પ્રશ્નાંતો વિરામે, જ્ઞાની સત્સંગ સન્મુખમ. હું કોણ છું, ક્યાં જઈશું, હું કોણ છું, ક્યાં જઈશું, ક્યાં ગયું? જગત નહીં, આ કયું છે પદ? બીજું આવી ગયું. સોરી આપણે પ્રોબ્લેમ છે, મારે નવું કમ્પ્યુટર છે. થઈ ગયું છે એમ તો પૂરું. હું કોણ છું, ક્યાં જઈશ હું, શા કાજ આ આવાગમન, તે સર્વ પ્રશ્નાંતો વિરામે, જ્ઞાની સત્સંગ સન્મુખમ. જે દિવસે જયકાર ગુંજશે જ્ઞાનીનો આ મલકમાં, તે દિવસે આ વિશ્વનું કલ્યાણ થાશે પલકમાં. બ્રહ્માંડના પ્રત્યેક ખૂણે પંચાજ્ઞા કલ્યાણ કે, શુદ્ધ ભાવ રમણે વિશ્વનું કલ્યાણ ચોક્કસ થઈ જશે. શુદ્ધ ભાવ રમણે વિશ્વનું કલ્યાણ ચોક્કસ થઈ જશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય હસમુખાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. આજે આ જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પદ બહુ આમ દાદાનું આ જયકાર નું આખું એટલું સરસ વર્ણન કર્યું છે કે જ્ઞાની પુરુષ જ્યારે આવશે પછી શું થશે, આખા બ્રહ્માંડમાં કેવું બધું ફેરફાર થઈ જશે. મેં આ પદ આજે સાંભળ્યું ને એટલે મને બહુ એકદમ સરસ ટચ થયું કે આપણને આ જ્ઞાની પુરુષ એમની મહિમા કેટલી સરસ બતાડી છે ને હસમુખાનંદજી આમાં. અને પાછું બધું બીજું પણ બતાડ્યું છે કે આખું વિશ્વ આ 6 તત્વ નું બધું આખું સાયન્સ બતાડ્યું છે. બોલો જે દિવસે જયકાર ગુંજશે જ્ઞાની નો આ મલકમાં એવું છે, તે દિવસે આ વિશ્વનું કલ્યાણ થશે પલકમાં. સમજાય ને? તો કે ક્યારે આ જીવે એના કલ્યાણના મુખ્ય 2 કે 3 નિમિત્તો કહેવાય કે અરિયંત પરમાત્મા અને જ્ઞાની પુરુષ એ આ જીવના કલ્યાણના મુખ્ય 2 નિમિત્તો છે. અને શાસ્ત્રની અંદર પણ બધું કહ્યું છે કે સતદેવ, સતગુરુ અને સત ધર્મ એ જેને 1 કલાક માટે પણ ભેગો થયો, સમજાય? સતદેવ એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ, સમજાય ને? સદગુરુ અને સત ધર્મ એટલે કે ધર્મ એટલે આ શાસ્ત્ર ને બધી વાતો જે ધર્મની વાતો છે એ જીવને કે ભેગી થાય થોડા સમય માટે તો પણ એ જીવ કલ્યાણના માર્ગે આગળ વધે. બાકી બીજા કોઈ એવા નિમિત્તો છે નહીં કે જેથી કરીને એ જીવ કલ્યાણ માર્ગ માટેના નિમિત્ત બને. કલ્યાણ એટલે શું? તો કે ભાઈ આ જન્મ મરણના ચક્રાઓમાંથી બહાર નીકળવું, સમજાય ને? કે એના મુખ્ય નિમિત્તો એક જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાન, એ 2 જ એના મુખ્ય નિમિત્તો છે. અને એ પ્રાપ્ત થાય, એની મહિમાના ગુણગાન થાય તો કે આ વિશ્વનું કલ્યાણ થઈ શકે. કલ્યાણ એટલે શું? તો કે જીવ જે સમજ હોય તેનાથી આગળની સમજ એને પ્રાપ્ત થાય, છૂટવા માટેની સમજણો બધી પ્રાપ્ત થાય. અને આ 2 નિમિત્ત સિવાય છૂટવા માટેની કોઈ એવી જગ્યા નથી જગતની અંદર કે એને એ સમજણ, બીજી બધી સમજણ એને મળે કે ભાઈ કોઈ તને માર્યો તો તારે એને મારવાનું, કોઈ તારું લીધું હોય તારે એને મારવાનું. એ બધી સમજણો એવી છે કે એ સમજણોથી તમે આ સંસારની અંદર ભટક
કરો. વ્યવહારની બધી સમજણ એવી છે કે એ સમજણો તમને સંસાર માર્ગની અંદર ભટકાવ કરે, પરંતુ હા. જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાનની સમજ એ તો કે એમનો મહિમા જેટલો આપણને સમજાશે એટલો જ કે એ સિવાય બીજું કોઈ એવું પ્રબળ નિમિત્ત નથી કે આ અંદર બધું ચેન્જ કરી શકે. સમજાય ને? એટલે કે જે રીતે આ જ્ઞાની ફરી પુરુષ જયકાર જન્મ બોલે મરણ છે. માંથી શું કહો છો? જન્મ મરણ માંથી ચક્રાઓમાંથી બહાર કાઢવા માટે આ બે જ નિમિત્ત બે જ પ્રબળ નિમિત્ત છે એવું છે. અને એ બે ના હોય ત્યારે તો કે ગુરુ હોય એ લોકો તમને પડવા ના દે. સમજાય ને? માર્ગમાંથી તમે વિમુખ ના થવા દે એટલું કરી શકે. સમજાય ને? પરંતુ કે આ જ્ઞાની અને તીર્થંકર ભગવાનના એ બે એવા પ્રબળ મુખ્ય નિમિત્તો છે કે જે આપણને મુક્તિ માર્ગ માટે આગળ લઈ જશે. એટલે કે જે દિવસે જયકાર ગુંજશે જ્ઞાની નામ અલકમાં, સમજાય ને, એ દિવસે આ વિશ્વનું કલ્યાણ થશે. એક વાત એ લોકો ભેગા થયા આપણને તો કે પછી કામ કેવું છે તો પલકમાં થઈ જશે, કે જેમ પલક ઝબકાવે અને કામ થઈ જાય. તો કે આ જયકાર જ્ઞાનીનો આપણે અંદર ગુંજશે તો કે એ કામ અઘરું નથી. કે અંધકાર દૂર કરવા માટે દાદા કે આખી રાત અંધકાર ઉલીચવાની જરૂર નથી. ખાલી પ્રકાશની હાજરી થઈ એટલે અંધકાર આપોઆપ ગાયબ. એટલે કે અનંત જે અંધકાર છે એ જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાન મળવાથી પલકની અંદર દૂર થઈ જશે. અજ્ઞાન, અનંત કાળનું અજ્ઞાન એ જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાન ના દર્શન માત્રથી અથવા એમની વાણી સાંભળવાથી અનંત કેટલાય સમયનો અંધકાર એક પલકની અંદર દૂર થઈ શકે એવું છે. સમજાય ને? બીજી રીતે આપણે જોઈએ કે બ્રહ્માંડના પ્રત્યેક કોણે પંચાગ્ના કલ્યાણ કે શુદ્ધ ભાવ રમણ વિશ્વનું કલ્યાણ ચોક્કસ થઈ જશે. એક તો આપણે બહારના વિશ્વની વાત કરીએ અને બીજું જોઈએ તો કે બહારનું વિશ્વ આપણને એટલું બધું નડતું નથી, પરંતુ આ પોતાનું મન વચન કાયાનું જે વિશ્વ છે, સમજાય ને, તો કે વિશ્વનું કલ્યાણ પણ આ જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાનના નિમિત્તે આપણને થઈ શકે. સમજાય? બહારના વિશ્વનું તો થશે જ, પરંતુ પહેલું આપણે અટક્યા છે શેના આધારે? તો કે આ પોતાના મન વચન સમજાય ને, એ વિશ્વના આધારે અટક્યા છે. તો કે વિશ્વનું ક્યારે થઈ શકે? તો કે જ્ઞાની પુરુષની જેટલી સમજણો પોતાની અંદર ઘૂંટાતી જશે એટલું આ વિશ્વનું શુદ્ધ ભાવ રમને વિશ્વનું કલ્યાણ ચોક્કસ થઈ જશે. એમની જે વાતો છે, એમની જે આજ્ઞાઓ છે, એ બધું જ અંદર ઘૂંટાતું જશે તો કે ચોક્કસ થઈ જશે. જે ઘર યા સ્થાનક મંદિરે પગલા થયા દાદાજીના તે ક્ષેત્ર પરમાણુ એ બર્ફીલ શીતળ થઈ જશે. સમજાય ને? કારણ કે જ્ઞાની પુરુષની વાણી, જ્ઞાની પુરુષની હાજરી એ બધું જ વસ્તુ એટલું ઠંડક આપનારું હોય છે. સમજાય ને? કે જે જગ્યા ઉપર મંદિર હોય, સ્થાનક હોય, જે જગ્યા પર એમના પગલા થયા, પગલા એટલે તીર્થ કહેવાય, જ્યાં એમના પગલા પડે તીર્થ સ્થાપના ભગવાનની જ્યાં પણ વિચરણા થઈ હોય એ એમના પ્રત્યેક કર્મ તીર્થ સ્વરૂપ જ હોય. તીર્થ એટલે કલ્યાણકારી. એટલે મંદિર નહીં, સમજાય? કલ્યાણકારી. સમજાય ને? કલ્યાણકારી એટલે શું? તો કે આપણને જન્મ મરણમાંથી મુક્ત કરનાર. સમજાય ને? એવું નિમિત્ત. સમજાય ને? એટલે તીર્થ આપણે બહાર રીતે મંદિરના ભાગમાં ગણીએ, પણ ખરેખર એટલે કે કલ્યાણકારી. સમજાય? સમજાય ને? એ અર્થમાં છે કે એ આપણું કલ્યાણ કરનાર, એટલે કે જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્ત કરનાર છે. એટલે કે જે ઘર યા સ્થાનક મંદિરે પગલા થયા દાદાજીના તે ક્ષેત્રના પરમાણુ એ બર્ફીલ શીતળ થઈ ગયા. કારણ કે એમની વાણી, એમની હાજરી એવી હોય કે મનની અંદર ઉકળાટ રહે નહીં. શીતળ બર્ફીલ એટલે શું? બરફની ઠંડક નહીં, પરંતુ અત્યારે ઉકળાટ થયેલો છે તો કે અજ્ઞાનના આધારે ઉકળાટ બધો અંદર પડેલો છે. પરંતુ એમની હાજરી, એમના પગલા એટલે કે જ્ઞાનીના વચનો, સમજાય ને? પગલા તો પણ એમની વચનો છે, એ બધા વચનો, એમની વાણી એવી છે કે આપણી અંદર બરફ જેવું ઠંડક આપી દે. કારણ કે આ જીવને ઉકળાટ ક્યારેય જતો નથી. ખાલી જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાનની ખાલી વાણી સાંભળીએ તો ઉકળાટ જાય એવો છે. આપણે પોતે પણ અનુભવ કરે છે કે 1 મહિના સુધી કે 15 દિવસ સુધી સત્સંગમાં ના આવ્યો હોય ને તો આપણે અંદર પણ ઉકળાટ ઉભો થઈ જાય. અને ખાલી 2 કલાક સત્સંગ સાંભળીએ ને તે બધો અંદર શાંત થવા, અંદરના પરિણામો કેવા શાંત થવા માંડે છે. એ આપણે પોતાને પણ અનુભવ છે. એટલે કે એક ક્ષેત્રના, એટલે જેવા દાદાજીના અંદર પગલા થયા તો કે અંદર શીતળતા આવવા માંડી. સમજાય ને? એ આપણે પોતાને પણ, દરેક મહાત્માને પોતે અનુભવ છે જ
સમજાય ને, કે જેવા દાદાના વચનો 4 સાંભળ્યા કે કવિરાજનું પદ સાંભળ્યું તો અંદર ઠંડક થવા માંડે, કે એ જે ઘર યા સ્થાનક મંદિરે પગલા થયા દાદાજીના, તે ક્ષેત્રના પરમાણુ એ બર્ફીલ શીતળ થઈ જશે. સમજાય ને, અંદર શાંત થવા માંડે છે, પોતાની અંદર શાંતિ થવા, ઠંડક થવા માંડે છે. નીકળ બીજી કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે અંદર શાંતિ કરી આપે. શાંતિ કરી આપે પણ કેવી કરી આપે તો કે ટેમ્પરરી કરી આપે, પછી પાછી ઉકળાટ એવો ને એવો જ રે. સમજો પિક્ચર જોવા ગયા હોય તો 2 કલાક તમે પડદા સામે જોઈ રહો તો અંદર તમને થોડું એ રે, પણ જેવા એમાંથી બહાર નીકળો એવો પાછો ઉકળાટ અંદર ચાલુ થઈ જાય. પણ તો જ્ઞાની પુરુષના પગલા, જ્ઞાની પુરુષની વાત એવી છે કે એ તમને કાયમની અંદર શાંતિ, શીતળતા આપે એવી છે. સમજાય ને, એટલે આખા પહેલા જે 2 કે 3 સ્ટાન્જામાં આખું જ્ઞાની પુરુષનું જે મહત્વ છે એ આખું અંદર આપણને સમજાયું છે. સમજાય ને, કે સ્થૂળ જ્ઞાનીની હાજરી કેટલું કામ કરે છે, એમના વચનો કેટલા કામ કરે છે. સમજાય ને, એ આખું અંદર આપણે બહુ અદભુત આ પદોની, અને 2 લાઈનો તો આપણે ઘણી વખત સાંભળી છે પણ આખું પદ ક્યારે આવતું નથી. અને પાછળનું આખું જે બધા પદ છે એ આખું પદ મૂળ 6 તત્વો નું સંમેલન, અને આખું એની પર આખું કવિરાજ અંદર વર્ણન કરે કે મૂળ સનાતન 6 ઇન્ટરનલ વિલસે બ્રહ્માંડમાં, તેની છે વૈકલ્પિક અવસ્થા ટેમ્પરરી સંકલ્પમાં. સમજાય ને, તે આત્મધર્મ મૂળ તત્વ સમસરે સંસારમાં, ચારે ગતિમાં ઘૂમી ફરે છે કર્મ ફળ વિવાહ. આત્મ તત્વ કેવું છે કે એ તત્વ એ સંસારની અંદર ઘૂમે છે. મૂળ પોતે શુદ્ધ છે પરંતુ સંજોગોના દબાણને આધીન અને આખું અંદર આ 6 તત્વોની જાણકારી આપણે સમજણમાં જેટલી પાકી થઈ જાય એટલી આ જ્ઞાનની અંદર આપણે પકડી. કારણ કે આખું જે પણ ચાલી રહ્યું છે એ આ 6 તત્વોનું સંમેલન અને છૂટું પડવું. 6 તત્વોનું સંમેલન એટલે કે દાદા કે તત્વ દ્રષ્ટિ અંદર ખુલ્લી કરી શકે એવી છે. સમજાય ને, આપણી અવસ્થા દ્રષ્ટિ છે. કેવી દ્રષ્ટિ છે? અવસ્થા. આને પૂરેપૂરું સમજ્યા નથી એટલે અવસ્થાની અંદર આપણે ચોંટી પડીએ છીએ. સમજાય, એ તત્વ તરફ દ્રષ્ટિ જતી, અને જ્ઞાની પુરુષની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય તો કે તત્વ તરફ હોય. ક્યાં? તત્વ તરફ હોય. જેમ આપણે 2000ની નોટ બંધ થઈ, બરાબર છે, તો આપણને કેવી અસર થઈ? સમજાય ને, કે આ 2000 રૂપિયાની નોટ ગઈ, 2000 નોટ. પણ જ્ઞાની પુરુષની તો જયારે 2000ની નોટ હતી ત્યારે એને કાગળ લાગતું હતું, અને ગવર્મેન્ટે બંધ કરી ત્યારે એને કાગળ જ લાગતું હતું. કારણ કે કાગળ જ છે, કે ખાલી અવસ્થા બદલાઈ છે. પેલા સિક્કો માર્યો એટલે આપણે અંદર માની લીધું કે આ 2000ની નોટ છે. સમજાય, પણ જ્ઞાની પુરુષને તો ત્યારે કાગળ લાગતો હતો, અને એ થઈ ગયા પછી પણ એ કાગળ જ. કારણ કે એમની દ્રષ્ટિ ક્યાં હતી તો કે કઈ અવસ્થા ઉપર નથી. પેલા ગવર્મેન્ટે પ્રિન્ટ કરી એટલે આપણને એવું થઈ ગયું કે આ 2000ની નોટ છે, અને એની વેલ્યુ કરવા માંડ્યા. સમજાય, કારણ કે આપણી દ્રષ્ટિ અવસ્થાની હતી. કેવી દ્રષ્ટિ હતી? અવસ્થાની હતી. જયારે જ્ઞાનની તો પહેલા કાગળ લાગતો હતો, અને ગવર્મેન્ટે કીધું કે આ 2000 નોટ બંધ થઈ ગઈ ત્યારે એને આપણને ત્યારે અવસ્થા બદલાઈ ત્યારે આપણને એમ થયું હવે તો કાગળ થઈ ગયું. અરે ભાઈ, પહેલા કાગળ હતું અને અત્યારે પણ એ કાગળ જ છે, પરંતુ આપણે અવસ્થા દ્રષ્ટિના આધારે આપણને એમ લાગતું કે આ 2000ની નોટ છે, 2000 રૂપિયા છે, 2000 રૂપિયા છે, અને એમાં ને એમાં અટવાયેલા રહેતા હતા. સમજાય ને, કે જે દિવસે એ દ્રષ્ટિ આપણી ચેન્જ થશે કે અવસ્થામાંથી તત્વ દ્રષ્ટિ તરફ, અને એ કોણ તમને લાવી શકે તો કે એનું ઉત્કૃષ્ટ મિતા જ્ઞાની પુરુષ છે. જ્ઞાની પુરુષ જ તમે અવસ્થામાંથી તત્વ દ્રષ્ટિ તરફ લાવી શકે. અને મૂળ આ જે 6 તત્વ છે, આત્મા, પૂતગલ, આગળ બધું લખ્યું છે ને, આકાશ, સમજાય ને, એ 6 તત્વ એટલે કે જ્ઞાનીની નિરંતર દ્રષ્ટિ કઈ હોય તો કે તત્વ તરફ દ્રષ્ટિ હોય, ને આપણી દ્રષ્ટિ અવસ્થા તરફ રહે છે. જેટલી અવસ્થા દ્રષ્ટિ રહી એટલા ચંચળતા વધતું જાય, અને શાંતિ હોય ને. જે દિવસે તત્વ દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ એ દિવસે કાયમની શાંતિ રહ્યા કરે. એટલે અશોક આનંદજી જ્ઞાની પુરુષને બધા નિર્દોષ એટલે જ દેખાતું હશે કે એમને બધું જ ખબર છે કે આ શું કામ કરી રહ્યું છે. તત્વ દ્રષ્ટિથી નિર્દોષ દેખાશે, હે ને? હા, તત્વ દ્રષ્ટિથી જ એને, કારણ કે એના સિવાય, અને એમ કે દરેક ની અંદર શુદ્ધાત્મા જો એમને આ અમીબેન નું પૂતગલ દેખાય જ નહીં. સમજાય ને, દેખાય તો કે મય જે આત્મા છે એ તત્વ તરફ જ એમની દ્રષ્ટિ હોય છે. અને આપણે દ્રષ્ટિ શું થાય છે કે પૂતગલ તરફ જતી રહે છે, એટલે
એમને એ દેખાય છે કે આને કર્યું. તત્વ તરફ એ હા. દ્રષ્ટિ આપણી પડતી નથી. હા. પણ એ પ્રોસેસમાં છે. આપણે મહાત્માઓ એ હા. જ્ઞાન આપી છે. એ જ્ઞાન 5 આજ્ઞા શું છે? તો કે હમ. અવસ્થામાંથી દ્રષ્ટિ કચડી અને તત્વ હમ. તરફ અંદર લઈ જાય છે. થઈ સમજાય ને? જાય છે. એ હા. પ્રોસેસમાં છે આપણે. એટલે આપણને થોડો સમય પછી ખબર પડે કે ના, સાલું મેં તો શુદ્ધાત્મા છે, આ બહારનો હમ. ભાગ અલગ છે. સમજાય ને? હમ. એ હમ. થોડો સમય લાગે, પરંતુ એ પ્રોસેસમાં બધા મહાત્માઓ અને દાદા ભગવાને અને હમ. પ્રોસેસમાં આવું ને એટલે એ બહુ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ કે હવે પ્રોસેસમાં આવ્યા એટલે પ્રોસેસ પૂરી થશે એટલે તમારો છુટકારો થઈ જશે. પ્રોસેસમાં આવું જ બહુ મોટી વસ્તુ છે. સ્ટાર્ટ બાકી તો કોઈ થયું એટલે પૂરું જ થશે. હવે બિગનિંગ થયું એટલે હા, એનું બસ એન્ડ આવશે અંદર જ. હા. તમે બેસી ગયા, ટ્રેનમાં બેસી ગયા છો, હા, હવે એટલે બોમ્બે સ્ટેશન જવાનું આવવાનું. છે, એટલે તમારે હમ. શું છે કે ટ્રેનમાં બેસી ગયા છો એટલે હવે તમે બોમ્બે પહોંચી પહોંચવાનું. જવાના છો. સમજાય ને? બરાબર. બીજી કશી અંદર થાય ને એવું છે. સમજાય હમ. ને? મોટે બધા ટ્રેનમાં બેસાડી દીધા છે એટલે એ પ્રોસેસ હા. ચાલુ થઈ ગઈ છે. હવે હમ. જે સમય હોય એ પ્રમાણે બધા અંદર પહોંચવા માંડશે બોમ્બે. સમજાય ને? એટલે એ મુખ્ય વસ્તુ છે રાઈટ. કે જે આત્મદ્રવ્ય મૂળ તત્વ એ સંસરે સંસારમાં ચારેય હમ. ગતિમાં ઘૂમી ફરે છે. તો કે અત્યારે આ ઘૂમી કોણ ફરે છે? તો કે આત્મ ચારેય બાજુ અંદર ફળ અને કર્મફળ વિભાવમાં કત હમ. જન્મે ખેંચ્યા અષ્ટકર્મો પ્રાકૃતિક પ્રભાવથી આખો હમ. જગત ચાલી રહ્યો છે ચાર્જીલા સ્વભાવ છે. સબ. એટલે દાદા ભગવાન કહે ને કે આખો આ જે જગત છે એ શું છે? ચાર્જ હમ. અને ડિસ્ચાર્જ, ચાર્જ અને ડિસ્ચાર્જ. જૂના હમ. કર્મો ડિસ્ચાર્જ કરે છે અને નવા કર્મો ચાર્જ કરે છે. અને એ હમ. આખી ભવની પરિભ્રમણ અંદર ચાલી જ હમ. રહ્યું છે કે એક કર્મ ડિસ્ચાર્જ કરતી વખતે પાછા નવા કર્મો ચાર્જ કરે છે. એક કર્મો હમ. ડિસ્ચાર્જ કરે છે, નવા કર્મો ચાર્જ કરે છે. અને આ ભવ પરિભ્રમણ મય અંદર ચાલુ જ હમ. રહ્યું છે, ચાલુ જ રહ્યું છે, ચાલી જ રહ્યું છે. હમ. સમજાય ને? કે ગત જન્મે ખેંચ્યા અષ્ટકર્મો પ્રાકૃતિક પ્રભાવથી. સમજાય ને? હમ. પ્રાકૃતિક ભાવમાં આવી ગયા અને હમ. કર્મનું બંધ પડ્યું અને ચાર્જિંગ સૌ ચાલી રહ્યું છે. છ ચાલે તત્વ એટલે મૂર્તિ શુદ્ધ સ્વરૂપે કાયમી બ્રહ્માંડમાં સૂક્ષ્મ એ પ્રાયોગિક અશ્વગાજી, એટલે સુગંધ આમાં આ જે ખેંચ્યા અષ્ટકર્મો પ્રાકૃતિક પ્રભાવથી, એટલે જે દાદાશ્રી કહેતા હતા કે ઓલું મિશ્રસા પરમાણુ, પછી પ્રયોગસા ને પછી વિશ્રસા થાય છે. તો આ એ જ ને કે ખેંચીએ એટલે પછી અંદર એ મિશ્રસા પ્રયોગશામાં આવી જાય છે. આવી જાય છે. હા, ખેંચે હે ને? એટલે શું છે કે એની ખાલી હાજરી છે. શું છે? ભાવ હાજરી એવા છે. કર્યા હે ને. હા. હા, અને હાજરી જે પેલામાં હતો કે જે અહંકાર વાળો ભાગ ઉભો થાય છે. સમજાય હમ. ને? એટલે દાદા કહે ને કે મૂળ પોતે તો શુદ્ધ છે, પરંતુ એને હાજરીથી પેલાને એવું લાગે છે કે ભાઈ આ હું આત્મા નથી, હું આ છું. અને આખો હમ. હું ઉભો થાય છે અને એ ભાગ પછી અંદર ચાલે રાખે છે અને એના આધારે આખું સ્ટાર્ટિંગ થવા માંડે છે. સમજાય ને? રાઈટ. પછી આ બાજુ શુદ્ધાત્મા તરફ દ્રષ્ટિ એની જતી નથી અને એના આધારે હુંનો ભાગ મજબૂત થાય છે અને એ જ હમ. પછી કાયમી કામ કરે છે. સમજાય ને? એટલે કે હમ. આખું પેલાથી ઊભું થઈ ગયું છે બધું સાયન્ટિફિક. દાદા જે પેલો આનો દાખલો આપતા હતા કે ભાઈ બે સંજોગો ભેગા થવાથી મય તે ત્રીજો ઊભું થયું, એમ હમ. આત્મા અને પૂતગલ નજદીક આવવાથી મય જે અંદર સાનિધ્ય. ઉભો થયો અહંકાર, તો કે એ હમ. ભાગ પછી અંદર કામ કરે. બે મૂળ તત્વો તો બે શુદ્ધ જ છે. આ શુદ્ધ જ બાજુ છે. પૂતગલ તત્વ પણ શુદ્ધ છે અને આ બાજુ આત્મ તત્વ પણ શુદ્ધ છે. પણ બે નજીક આવવાથી મય જે અંદર ભ્રાંતિ ઊભી થઈ ગઈ કે આ હું જ કૃત્રિમ. છું અને હમ. એના આધારે પછી આખી બધું કર્મની વર્ગણા ચાલુ ચાલુ થઈ થઈ ગઈ. ગઈ. સમજાય ને? હમ. તો કે હવે આપણને જ્ઞાન મળવાથી આપણે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આવ્યા કે ભાઈ દરઅસલ આ હું આ જ હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ પૂતગલ છે. સમજાય ને? હમ. અને મહીનો જે ભાગ છે, વચ્ચેનો ભાગ, એને એ હમ. 52નો ભાગ દાદા કે એ ઓગાળવાનો છે. છે. અને હમ. જેટલો હું એ આ હુંમાં શુદ્ધાત્માની અંદર આત્મીય બળતો સમજશે. જશે હમ. એટલું એ ઓગળતું જશે. જશે. સમજાય ને? એ આખી પ્રોસેસ દાદાએ આપણને જ્ઞાન એ કોઈ કાળે આટલી સરળ ભાષામાં સમજાય એવી, સાયન્ટિફિકલી સમજાય એવી કોઈ શાસ્ત્ર તમે ગમે તેટલા વાંચો ને ક્યાંય આટલું ઇઝી ભાષામાં એનું વર્ણન નથી કે એક નથી. સામાન્ય માણસ આપણા જેવા જેને કશી જ હમ. ખબર નથી પડતી ધર્મની એવા લોકો આટલી હા. દાદા ભગવાન એટલે ત્યાં એક જ્ઞાનનું મહત્વ ત્યાં જ છે ને કે તમને હા. તમારી ભાષામાં સરળ રીતે સરળ સમજાવી રીતે. શકે. બાકી સીધી કોઈ સીધી હિસાબે ને ના સાદી સમજાવી શકે. ભાષા. આ છ હમ. તત્વોનું વર્ણન જે છે ને હમ. શાસ્ત્રોની અંદર જેને ખબર પડે ને એની અંદર કેટલું લોકો અહો તો એક ઓહો તમે આ 6 તત્વો જાણો છો એમ. એને સમકિત હમ. બીજ તમને આની શરૂઆત થઈ જશે એવું છે. ત્યાં સુધીનું એટલું બધું મહત્વ એના 6 તત્વોનું. પણ દાદા ભગવાને એક જ લાઈનની અંદર
તમને સમજાય કે આ 6 તત્વો આ રીતના કામ કરે કરે છે. છે. બાકી એના માટે કેટલા શાસ્ત્રો ને કેટલું બધું લખાયું છે, સમજાય ને, હમ. કેટલા આગમોના કેટલા પાઠો આખા નાખા જે સમય હમ. સારની અંદર એ આખા નાખા કેટલાય એ કે ને શ્લોકો કે છે ને એનું કેટલું હમ. વિવરણ થાય, કેટલું આ ગાથાઓ, થાય. બધી બહુ ગાથાઓ લખે એ હા, લોકો. ગાથાઓ અંદર બધી કેટલી બધી આપેલી હમ. હોય છે અને હમ. ગાથાઓનું પાછું વિવરણ હોય, હા, સમજાય ને, વિવરણ હોય પાછું. હા. એવું છે. અને વિવરણના આધારે પછી એ જે કરે, પરંતુ હમ. એટલો બધો લેવલ આટલા પ્રકારની પ્રકૃતિ ને આટલું આ ને આટલું આ હમ. ને આમ ને હમ. તેમ એમાં ને એમાં ઉલझे. પણ દાદા એટલું શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં તમને આપી દીધું કે આ પૂતગલનો ભાગ છે, આત્માનો ભાગ છે, અને વચલો ભાગ જે છે એ ભાગ તમને હેરાન કરે છે. એટલે કે મૂળ છો તો મૂર્તિ શુદ્ધ સ્વરૂપ કાયમ સૂક્ષ્મ પ્રયોગ સંબંધિત સ્કંદ પ્રભાવના જીવનમાં સ્થિતિ સહાયક, ગતિ સહાયક, કાળ અને આકાશ હમ. એ આ રૂપ છે કે દેખાઈ શકે એવા હમ. નથી, સમજાય ને. આત્મા તત્વ આ 5 તત્વો એવા છે કે હમ. રૂપી નથી, એ દેખી શકાય નહીં, ખાલી એનો અનુભવ થાય, હમ. સમજાય ને. આ સર્વમાં પૂતગલને પરમાણુ મૂર્તિ સ્થૂળ રૂપે, ખાલી એક જ પરમાણુ એવું છે કે જે સ્થૂળ છે, હમ. બાકી 5 આત્મ તત્વ પણ એવું છે કે અરૂપી છે, અરૂપી છે બધા, અરૂપી છે. દેખી શકાય નહીં, ખાલી એનો અનુભવ થાય. શું અનુભવ થાય? થાય. હમ. ખાલી એનો અનુભવ થાય. થાય. એટલે દરેક પેલા કહે ને કે લાવ મને આત્મા હોય તો મને બતાડ, લાય ના, તો હમ. કે એને બતાય એ રીતના જોઈ શકાય નહીં, પરંતુ તમને હમ. એનો અનુભવ, એટલે ઘણી બધી વસ્તુ એવી હોય છે હમ. કે એનો માત્ર તમને અનુભવ થાય, તમે હમ. જોઈ હમ. શકો નહીં, સમજાય ને. થાય. દાખલા તરીકે હમ. તમને માથું દુખતું હોય તો હમ. પેલા પૂછે ભાઈ ક્યાં માથું દુખે છે, બતાડો તો હમ. કે ભાઈ એ દેખાડશે નહીં તમને, પણ મને હમ. અનુભવ થાય છે કે અંદર માથું દુખે છે. દુખે છે, સમજાય ને. હમ. એ રીતે પવન આવ્યો હોય તો ભાઈ ઠંડકનો અનુભવ થાય, પણ પવન દેખાય નહીં. નહીં, સમજાય ને. તો કે આ વસ્તુ એવી છે કે અનુભવ ગમ્ય વસ્તુ છે. કેવી છે? એટલે કે આ અનુભવ સ્થિતિ ગમે. સહાયક છે, ગતિ સહાયક, એટલે કોઈ પણ વસ્તુને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવું હોય તો હમ. કે ગતિ સહાયક તત્વ અંદર કામ કરી રહ્યું છે. છે. પછી એક વસ્તુને સ્થિર રાખવું હોય, ઊભી હમ. રાખવી હોય, તેની માટે આ હમ. સ્થિતિ સહાયક તત્વ કામ કરી રહ્યું છે. છે. બીજું કાળ, સમજાય ને. હમ. હમ. ત્રીજું તો કાળ છે. હમ. કાળ એટલે તો કે બે પરમાણુનું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા તરફ જવું, એ હા. વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને હમ. કાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આવે છે. સમજાય ને. પરમાણુનું હમ. આ હા. જગ્યાએથી જેમ ખસે એ ભાગને હમ. કાળ કહી રહ્યો છે, સમજાય ને. અત્યારે આપણે હા. કાળ જાડી ભાષામાં હા. સમય અને કાળમાં ઘણો સમય. ફરક છે, હા. એવું હા. છે, હા. સમજાય ને. એટલે હમ. એ સૂક્ષ્મ એ જેટલા ઉપર ગયા હોય એ એમને ખ્યાલ આવે, બાકી હમ. સામાન્ય માણસને તો આપણને ખ્યાલ આવે ને. નહીં. આપણે તો સમયની અંદર માપે 1 વાગ્યા 2 વાગ્યા, પરંતુ હમ. હમ. કાળનું પરિવર્તન એ તીર્થંકર ભગવાન અને જ્ઞાની પુરુષ જોઈ શકે, હમ. શકે. સમજાય ને. હમ. એવું છે. અત્યારે આપણે ઘડિયાળમાં 3 કાંટા હતા, ભગવાન હા. મહાવીર સ્વામી ભગવાન હતા ને તો લગભગ 20 કે એટલા કાંટા હતા. એટલું સૂક્ષ્મમાં લોકો જોતા હતા, એવું છે અચ્છા. એની અંદર. એટલું બધું ઓહ. એવું કે છે બધા, એવું અચ્છા. છે. એટલું સૂક્ષ્મમાં આપણે સેકન્ડમાં દર માપે છે ને, એના બી કેટલા ભાગમાં બધા હા. જોતા હતા ને કરતા હતા, એવું છે. હા. પછી આકાશ તત્વ, હમ. આકાશ તત્વ બી એવું છે. ખાલી જે ભાગ હોય એ બધું આકાશ હા. તત્વ હા. કહેવાય. એટલે આ શરીરની અંદર કે ને કે હમ. આકાશ તત્વ ઓછું થતું જાય એટલે પછી શરીર અંદર એ થતું જાય. આકાશ તત્વ વધતું, આત્મા નીકળતો જાય અને આકાશ તત્વ, આત્મા તત્વ બહાર નીકળતું જાય, આકાશ તત્વ વધતું જાય, એટલે કે પછી અંદર જીવ અંદરથી જતો રહે, જીવ એવું છે. જતો રહે. હમ. હમ. એટલે આકાશ તત્વ વધતું જાય બોડીની અંદર. આત્મા તત્વ હા. છે એ બધી હા. જગ્યાએ આકાશ તત્વ ફૂલ થઈ જાય હા. આખે હા. આખું, એટલે હા. જગ્યા થઈ જાય, એટલે માહિતી અંદર કશું રહે નહીં. નહીં, એવું છે. કે આ સર્વમાં પૂતગલ ને પરમાણુની મૂર્તિ સ્થૂળ રૂપે, એટલે આ હમ. પૂતગલનું જે છે એ તમને સ્થૂળ સ્વરૂપે આંખે જોઈ હમ. શકાય એવું રૂપી છે. એક જ હમ. તત્વ એવું છે કે રૂપી છે, બીજા બધા 5 તત્વો અરૂપી છે, અરૂપી છે. ને. એટલે આપણે ચરણવિધિમાં બોલે છે કે હું અરૂપી છું, હું અરૂપી હા. છું. એટલે હમ. કે મન વચન કાયા રૂપી છે કે બહાર દેખાય હમ. એવા છે, અને હું હમ. પોતે દરઅસલ જે છું એ કેવો છું તો કે અરૂપી, જોઈ શકો એવો અરૂપી છે. છું નહીં, નહીં. બરાબર. બરોબર ને. માનવ હમ. રૂપી પુતળાનો મૂળ આધાર છે તત્વોમાં, એની હમ. સૂક્ષ્મ હાજરીથી સચરાચર જગતમાં સંયોગી જગતાત્મા જગતા. સંયોગો પુરાવા બધે જ્યાં હોય છે સાયન્ટિફિક, ત્યારે સર્વ કાર્ય ફળીભૂત થાય છે પારિણામિક. આ તો સમજાયું છે ને કે બધી હા. કોઈ પણ વસ્તુ જે હા. બને છે એ હા. શું છે તો કે સાયન્ટિફિક સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્સ, અને એવિડન્સ. ત્યારે જ એક કાર્ય થાય છે. દાદા ભગવાનની આમાં બહુ મોટામાં મોટી મોટી શોધખોળ છે. હમ.
સમજાય ને? બાકી સમજાયું નથી કે નથી. કેટલા સંજોગો ભેગા થાય ત્યારે હમ. કાર્ય થાય છે. હમ. આ વાક્ય તો અંદર આપણે ઘૂંટ ઘૂંટ કરવા જેવું છે. હા. આ જ્ઞાનની સમજણ છે ને, હમ. કેટલા કાર્ય વસ્તુ ભેગી થાય ત્યારે કાર્ય બને છે. દાદા કહે ને કે incident has so many causes અને an અને accident has too many too causes. many causes. હા, તે એક કેટલા બધા causes થાય ત્યારે એક incident એક્સિડન્ટ બને. થાય જેવું છે. હમ. એવું છે. એ જયારે આપણે અનુભવ કરે ત્યારે ખ્યાલ આવે કે એક્સિડન્ટ થવા માટે કેટલા બધા સંજોગ, પેલાને ત્યાંથી નીકળવું, આને આમ કરવું, આને આ કરવું, આને આ કરવું ને, એવા એક ક્ષણે એ ભેગું થવું એટલે ટુ મની કેસીસ જેવું છે. ફળ ફળ જોઈને જોઈને causes ના વિચાર છે. વિચારથી કરવું મનન. ઇફેક્ટ જોઈ જાણીને ચેતી જજો મૂર્છિત મન. મૂર્છિત મન, એટલે right. કંઈ પણ હા. ફળ આવે છે તો વિચારવું કે પૂર્વે કેવા કોર્સ કર્યા હશે તો કે હમ. અત્યારે આવા ફળ આવે આવે છે. છે. સમજાય ને? એટલે કે હમ. અણગમતા આવતા હોય તો અંદર ઇફેક્ટ એને કોઝિસ ચેન્જ કરી નાખજો કે એવું છે. સમજાય ને? એટલે જે સામે આવે છે તો સમજવું કે પહેલા કેવું આપ્યું હશે તો અત્યારે આવું આપણને સામે આવે છે. સમજાય ને? ઇફેક્ટને જોઈ જાણી ચેતી જજો મૂર્છિત મન. એટલે આજનો ઇફેક્ટ થી જ સમજી લો કે ભાઈ કેવા કોઝિસ હશે એટલે આજે આવું ઇફેક્ટ દેખાઈ રહ્યું આ દેખાય છે. આવ્યું છે. એટલે નિર્દોષ દાદાએ કીધું એટલે નિર્દોષ દ્રષ્ટિ થઈ જશે આપણી. હા, તો પછી કોઈ દિવસ જ નહીં લાગે કે આ તો મારું જ આપેલું છે, એ જ પાછું મારું સામે આવી રહ્યું છે, કોઈનું આપેલું છે નહીં. આ જન્મે ફળ ચાખી રહ્યા સૌ ભૂત પ્રતિષ્ઠિત ભાવના, કે પહેલાની આગળની જે ભાવના હતા એના આ જન્મે આપણે ફળ ચાખી રહ્યા. કડવા યા મીઠા જે પરિણામ આવે, તીન યા મંદ વિભાવના. સમજાય ને? કડવું આવે, મીઠું આવે, તીવ્ર આવે કે મંદ આવે, જે પરિણામ આવી રહ્યા છે એ બધા શું છે? તો કે જેવા પૂર્વ પ્રતિષ્ઠા કરેલા છે. પ્રતિષ્ઠિત જે ભાવના કરેલી એ અત્યારે આવી રહ્યા છે. રૂપકમાં આવી રહ્યા છે. એવું છે. પૂર્વેલી સ્વભાવ રસે સચરાચર અહમરૂપી બળદિયો. સમજાય ને? ખેંચી રહ્યો સંસાર ગાડું કરતા થઈને ઘુસર્યો. એવું છે. એ જે અહમરૂપી બળદિયો દાદા કે ને, હું કરું છું, હું કરું છું, હું કરું છું, જે અહંકાર સમજાય ને, બળદ જેવો છે. એવું છે. સમજાય ને? સ્વભાવ રસે સચરાચર અહમરૂપી બળદિયો, ખેંચી રહ્યો સંસાર ગાડું કરતા થઈને ઘુરસે. એવું છે. કઈ પણ વસ્તુ અહંકારનું કામ શું છે? કશું કરતો નથી. અહંકાર પોતે કશું કરતો નથી, ખાલી એનું કામ જ અહંકાર કરવાનું છે. સમજાય ને? કામ શું છે? અહંકાર. લાડવા મંગળદાસે ખાધા હોય પણ મય શું કે મેં ખાધા, મેં ખાધા. એનું કામ એટલું, મેં ખાધા, મેં ખાધા. સમજાય ને? કઈ પણ વસ્તુ હોય, લાડવા પોતે 5 ખાઈ ગયો હોય પણ અંદર એનું અહંકારનું કામ શું? મેં 5 લાડવા ખાધા, મેં 5 લાડવા. ચાલો, એનું કામ જ અહંકાર કરવાનું છે. સમજાય ને? બીજું કશું કાર્ય ખાવાનું કામ એનું નથી. ખાલી એ ખાધા પછી એનો અહંકાર કરવાનું કામ જ એ લે. એને આપણે જોઈએ ને, કઈ પણ જગ્યાએ અંદર તમે ઉઠ્યો, હું ઉઠ્યો, હું ઉઠ્યો, હું ઉઠ્યો, એ ખાલી અહંકાર જ કરે છે કે હું ગયો, હું જાગ્યો, હું ચાલ્યો, હું આવ્યો. એ ખાલી એનું કામ અહંકાર કરે છે, મન વચન કાયા. સમજાય ને? પરંતુ એ અહંકારમય અંદર અહંકાર જ કર કરે. એનું કામ જ એ છે. એનું કામ આપણે જોઈએ ને તો કોઈ પણ જગ્યા છે ને, એ અહંકાર કરે જ રાખશે, કરે જ રાખશે. સૂક્ષ્મ તમે અભ્યાસ કરશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે તમને અહંકાર કરે જ રાખશે, કરે જ રાખશે. સ્કૂટર આપણે બોડી ચલાવતું હોય અને હું ચલાવું છું, એનું કામ જ એ છે. સમજાય ને? ખોટું નથી એ. સમજાય ને? પણ આપણે જાણવું છે કે આ અહંકાર છે, ઓળખી લેવાનું છે. કે આ કોણ બોલી રહ્યું છે અંદરથી. હા, બસ એવું છે. સમજાય ને? તો કે એનું કામ જ આ છે. અહંકારનું કામ અહંકાર કરવાનું જ છે. સમજાય ને? એ આપણે અંદર જાણીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે. એવું છે કે એને સંસારનું ગાડું એને કરતા કે હું કરું છું, હું ચલાવું છું, હું ઘર ચલાવું છું, આ કરું છું. સમજાય ને? કે સંસારનું ગાડું એ કરતા થઈને અંદર ગુરસિયા રાખે. સમજાય ને? સંસાર ગાડું. સીધી ને સાદી સરળ વાતો નીકળે જ્ઞાની મુખે, આ વિશ્વનું કલ્યાણ થશે હૃદય માર્ગી સ્વસુખે. સમજાય ને? તો આ બધાને આપણનો અનુભવ જ છે કે કેટલી સીધી અને કેટલી સાદી વાતો આપણને સાંભળવા મળી. સમજાય ને? બાકી એ શાસ્ત્રની અંદર આખા એ કાઢે ને, અઠવાડિયા સુધી સાપ્તાહમાં બે અને કથાઓ કરે ને, તો એક મર્મની એક લાઈન પકડાય નહીં. શું કહેવા માંગે છે ને એને નક્કી પણ થાય નહીં. સમજાય ને? આ તો સીધે સાદી તમારે આટલું આ કરો, એક જ્ઞાન
તમને પ્રાપ્ત થયું એટલે આ 5 આજ્ઞાને આટલી સીધી સાદી વસ્તુ આપણને કે આપી છે. જ્ઞાની પુરુષ જ કરી શકે, એ બીજા હા. બધાનું કામ છે ને, નહીં. કારણ કે પોતે અનુભવ છે. એટલે કે સીધી ને સાદી હમ. સરળ વાતો નીકળે જ્ઞાની મુખ. આપણને સાંભળવા મળી ને, હા એ જ આપણું બ- અહોભાગ્ય કહેવાય. હા સમજાય ને બહુ. કે આ કાળની અંદર આવા જ્ઞાની પુરુષ પાક્યા અને હમ. એની વાતો આપણને સાંભળવા મળી ને, એ જ આપણું હમ. અહોભાગ્ય કહેવાય, કહેવાય. મોટામાં મોટું. સમજાય ને? હમ. આગળ લખે છે ને રિયલાઇઝેશન આત્માનું જ્ઞાની કૃપાથી છે સરળ. હમ. હું શુદ્ધાત્મા છું તે લક્ષ જ પામવું વિશ્વ ગહન. સમજાય ને હમ. કે આ રિયલાઇઝેશન કોણ કરાવી શકે? તો જેનો દીવો પ્રગટ્યો હોય એ જ હમ. તમારો દીવો પ્રગટાવી શકે. શકે. બીજા કોઈ પ્રગટાવી શકે નહીં. નહીં. એટલે કે રિયલાઇઝેશન કોણ કરાવી શકે? તો કે જ્ઞાની કૃપાથી ઈઝી છે, બાકી હમ. સ્વયંથી થાય એવું છે. એટલે કે નહીં. હું શુદ્ધાત્મા છું તે લક્ષ જ હમ. પામું વિશ્વે ગહન. કે ગહન. આખા વિશ્વની અંદર જે ગહનમાં ગહન વસ્તુ શું છે? તો કે હમ. પોતે કોણ છે એ જાણવું, કે હું હમ. શુદ્ધાત્મા છું, એનું લક્ષ બેઠું એટલે કે બધું અંદર આવી ગયું. ગયું. સમજાય ને? હમ. અને છેલ્લી લાઈન તો કવિરાજે જબરદસ્ત કે હું કોણ છું, ક્યાં ક્યાં જઈશ? જઈશું, તા કાજે આવા ગમન. એ સર્વ પ્રશ્નાંતનો વિરમે. સમજાય કે આ હા. બધા જ પ્રશ્નનો અંત ક્યાં આવી શકે? તો કે હા જ્ઞાની સત્સંગ સત્સંગમાં. સન્મુખે. એ હમ. જ્ઞાની પુરુષનો સત્સંગ હોય ત્યાં જ આ સર્વ પ્રશ્નનો વિરામ આવી શકે. બીજા શકે. કોઈ આ પ્રશ્નનો વિરામ લાવી શકે નહીં. નહીં. સમજાય ને? કે હમ. ખાલી જ્ઞાની પુરુષનો સત્સંગમાં તમે જાઓ તો હમ. બધા જ પ્રશ્નોનો વિરામ હમ. આવી જાય, પછી કોઈ પ્રશ્ન રહે નહીં. નહીં. એવું અદ્ભુત આ જ્ઞાની પુરુષની હા મહિમા છે. મહિમા છે. ખૂબ બરોબર ને? સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. જય હવે આપણો સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો ઓકે. હસમુખાન હા. મને બોલો, હા. અનિબેન. ઓકે. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌવ પાવકપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણં ચ સવ્વેસી, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો ઝૂમ ઉપર પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું. જરૂર